یہ جو ابھی آئیڈینٹیفائی کی شفیع جان صاحب نے بات کہ یہ ایکچولی جو پختونخوا میں آیا تھا بل، یہ احمد کنڈی صاحب نے متعارف کروایا تھا جو کہ گورنر فیصل کریم کنڈی کے بھائی ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کا دراصل اس پہ سٹیمپ ہے. اور آپ کو یہ کرٹیسزم ان پہ ڈیو لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر دیگر صوبوں میں دیگر صوبائی ممبران کو اور جو نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں اگر ان کا استحقاق ہے تو ہمیں کیوں ایکسکلوڈ یا سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ پھر ہمارے لیے بھی یہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ مونا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جواز دینا کہ جی احمد کنڈی یہ بل لے کر آئے تھے تو یہ کب سے پیپلز پارٹی کے حمایتی ہو گئے؟ ریجیکٹ کر دیتے. واٹ سٹاپس دیم؟ ہم تو مائنورٹی میں ہیں نا، اپوزیشن میں ہے، وہاں پر حکومت تو ان کی ہے. دے شوڈ ہیو ریجیکٹڈ دی بل. جہاں یہ اتنی ساری چیزیں ریجیکٹ کرتے ہیں بلکہ پوری پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ان کا بل پاس کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ دیکھیں دس از جسٹ اے ہاگ واش کہ جی کابینہ سے صرف بلو پاسپورٹ پارلیمنٹیرینز کے لیے اپروو ہوا تھا، لیکن اسمبلی میں جب آیا تو اس میں امینڈمنٹس آ گئیں، اتنی ساری امینڈمنٹس آ گئیں کہ جی ان کی بیوی بچے ایکس ایم پی ایز اور نہ جانے کیا کیا امرات ہیں ان کو، یہاں تک کہ آئی تھنک میں نے پڑھا ہے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹس ٹرو، کہ ایئرپورٹ پہ بھی ان کو سیکیورٹی فری ہوں گے، وہ جس طرح پارلیمنٹیرینز کی سیکیورٹی. جی بالکل یہ ہیں، اور بلکہ یہ بھی ہے پتہ نہیں کوئی سرکاری نوکر بھی، کوئی ملازم بھی ملے گا سرکاری خطاب پر، کئی ساری چیزیں ہیں. ہاں، اور پتہ نہیں ملازم بھی ہوگا، آئی ڈونٹ نو، ایک لمبی چوڑی تھی، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. اس حد تک بات ایک تھی اس میں کہ اڈاپٹڈ بچوں کا بھی جو ہے وہ آپ نے بیئر کرنا ہے ایکسپینسو. ہاں پلیز. ہاں مطلب یہ اتنے ویژنری ہیں، اتنے ویژن ان کا اگر خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتا اور وہاں پر عوام کی خدمت کے حوالے سے ہوتا تو ان کی تو صوبے کو 4 چاند لگ جاتے. اب بات یہ ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں بھی ہوا ہے. سندھ میں ایسا نہیں ہے جی. سندھ میں وہی ہے جو باقی صوبوں کے اندر ہے. جب تک آپ ایم پی ہیں اس وقت تک آپ کا بلو پاسپورٹ ہے، اس کے بعد آپ کا بلو پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے. آپ کو مراتے ساری چاہیے. دوسری چیز کاپی میں آپ کو دے رہا ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹیز اٹینڈ نہیں کرنی. ایک سیکنڈ، اسپاؤس کے لیے کہتے ہیں جب تک تک ہے جب تک آپ ممبر ہیں. پاس کیا ہے لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے، انہوں نے ایکٹ میں اس چیز کو ایڈ کیا ہوا ہے. نو جی مونا لیٹ می کمپلیٹ. میں 15 سال سندھ کی ایم پی رہ چکی ہوں، مجھے پتا ہے. مائی ہسبینڈ ڈڈ ناٹ ہیو اے بلو پاسپورٹ اینڈ neither did my child. سو یہ رہنے دیں، مجھے نہ سکھائیں آپ. دوسری اہم چیز یہ ہے نہیں تو ہمارے بچوں بیوی کے پاس تو نہیں ہے نا. آپ نے ایڈ کیا ہے نا، انہوں نے بھی ایڈ کیا، انہوں نے ہم سے پہلے ایڈ کیا ہے اپنے ایکٹ میں. وہ دینا نہ دینا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. انہوں نے اسمبلی سے پاس کیا ہے، انہوں نے قانون سازی کی ہوئی ہے، پنجاب نے بھی کی ہے، سندھ نے بھی کی ہے. یہ غلط بیانی کر رہی ہیں میری بہن. یہ انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے، وہ رہی تو ہے نا جیسے یہاں سے ایک امینڈمنٹ پاس ہو گئی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کے بعد ہوا ہو یہ چیز. انہوں نے 2018 میں کی ہیں. 2018. اچھا جی شرمیلا صاحبہ یہ تھوڑا وہ بتا رہے ہیں، کلیئرٹی دے رہے ہیں. وہ نہیں، I was there in 2018. مجھے معلوم ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پر کسی کے اسپاؤس کو بلو پاسپورٹ ملتا ہے. چلیں اچھا، اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کیوں خان صاحب نے منع کی ہے اٹینڈ کرنے سے؟ کیونکہ وہاں پر کام کرنا پڑتا ہے. نیشنل اسمبلی بھی منع کر دیں، وہاں کی تنخواہ تو لے رہے ہیں، وہاں پر کیوں لے رہے ہیں تنخواہ؟ اور وہاں جب آتے ہیں نیشنل اسمبلی اٹینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے، آدھی پچدی اٹینڈ کرتے ہیں، وہ ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں. وہ کیوں لے رہے ہیں؟ اگر اتنے ہی خوددار ہیں اور اتنی ان کو حکومت پسند نہیں ہے اور یہ اسمبلی پسند نہیں ہے، they should not be coming to the assembly. کیوں آتے ہیں نیشنل اسمبلی؟ کیوں جاتے ہیں سینٹ؟ کیوں لیتے ہیں تنخواہیں اور کیوں لیتے ہیں ٹی اے ڈی اے؟ وائی؟ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئے نا، کام کریں. وہاں کام کرنا پڑتا ہے، اپنا انپٹ دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. وہ نہیں کرنی ان کو. اسمبلی میں آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کاغذ پھاڑتے ہیں، کتابیں پھاڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اب اسمبلی پیپر لیس ہو گئی تو وہ ایک ہمارے سر سے وہ عذاب اتر گیا کہ جی کاغذ پھٹ رہے ہیں اور نہ جانے کتابیں پھینکی جا رہی ہیں. بات یہ ہے بے زبان درختوں نے بھی بڑی دعائیں دی ہوں گی پیپر لیس ہونے کی وجہ سے. بالکل لیں مراتے ہیں آپ مراتے لیں، لیکن آپ اس قابل تو بنیں کہ آپ مراتے لے سکیں. آپ اپنے صوبے میں کام تو کریں، عوام کی خدمت تو کریں، اس صوبے کا حال تو صحیح کریں. آپ اس کے بعد آپ لیں مراتے ہیں یار. آپ لیں بلو، لے لیں بلو پاسپورٹ. ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے مونا جس کے لیے ان کی جان جاری ہوتی ہے. اس میں چند ایک ممالک ہیں جو ویزا فری ہیں اور دیٹس اباؤٹ اٹ. اچھا ایک کنڈی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے ان کا، اگر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چلیں ذرا اس معاملے پہ کلیئرٹی آ جائے. کئی سارے ٹاک شوز اس پہ ہو رہے ہیں لیکن کلیئرٹی عوام کو ہم نہیں دے پا رہے. تو جسٹ ٹو کلیئر دا سچویشن فار دا پبلک، میں چاہتی ہوں کہ ذرا سمجھ آ جائے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. کنڈی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنائیے گا.
असम्बली के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तनख्वाह बराबर होनी चाहिए, उनके मराहत वही होने चाहिए जो बाकी पार्लियामेंट्स के हैं, ताकि कल ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ब्लू पासपोर्ट की बात हो रही थी तो उसमें जो है वो वफाक के अंडर है। अगर वफाक ने बाकी असम्बलियों को ब्लू पासपोर्ट दिए पार्लियामेंटेरियंस को तो केपी असम्बली का भी हक बनता है, अगर नहीं दिए हैं ये प्रोगेटिव जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का है कि वो देते हैं या नहीं देते। जी शर्मिला साहिबा, दिस वाज जस्ट फॉर अ क्लैरिटी कि जो दीगर असेंबलियों को प्रिविलेजेस हासिल हैं वो केपी को भी होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, आई डोंट डिनाई दैट। तो मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि एटलीस्ट मैं सिंध का मुझे पता है, आई डोंट नो अबाउट पंजाब एंड बलूचिस्तान, लेकिन सिंध में बिल्कुल ये है कि जब तक आप असेंबली के मेंबर हैं, आपके पास ब्लू पासपोर्ट है और आपके स्पाउस और उस दौरान भी आप फरमा रही हैं कि आप उनकी फैमिली के पास नहीं है, एमपीज की फैमिली के पास उस दौरान भी नहीं। एटलीस्ट मेरी फैमिली के पास नहीं थी और मेरे बहुत सारे मेरे किसी कुलीग की फैमिली के पास नहीं है। एंड दे ओनली टिल द टर्म ऑफ द असेंबली। ये काफी क्लैरिटी दी असेंबली खत्म हो गई, आप दोबारा एमपी नहीं बने, आपको नहीं मिलता। और ये बताएं शर्मिला साहिबा, ये नए चेहरे आएंगे अगर काबीना में तो कारकर्दगी बेहतर होगी, ये इस पे भी जरा एक जुमला फरमा दें। क्या चीज आएगी? अगर नए चेहरे आएंगे काबीना में, ये बड़ी पक्की पुख्ता अब रिपोर्ट्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ वजारतों से खुश नहीं है, रिफॉर्म्स चाहते हैं और नए मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं जिनकी वो कारकर्दगी से खुश नहीं है। अब वो ना इस पे तो मेरा ख्याल है दानियाल आपको बेहतर बता सकेंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, किसकी कारकर्दगी से खुश नहीं है। वैसे तो इस काबीना में किसी की भी कारकर्दगी से कोई खुश नहीं है, आप पूछ लें। इट इज़ अ वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। लेकिन बहरहाल और जो नए चेहरे आएंगे वो भी इन्हीं में से हैं। वो आप में से तो नहीं होंगे, आप लोगों की एंट्री तो नहीं हो रही काबीना में, चेहरे लाने चाहिए। आप लोगों की नहीं, हमारी एंट्री नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा है भाई। दानियाल साहब, ये किन हालात में आपने पहुंचा दिया है कि आपकी काबीना में एंट्री ना हो, उस पे शर्मिला बीबी को अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ रहा है। देखें, वो आपने, मेरी बहन है शर्मिला भी, लेकिन वो आपने कहावत सुनी है ना, अंगूर खट्टे हैं, तो बात वही है। जहां तक काबीना की प्रोग्रेस की बात है और जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है वो बड़ी विजनरी और बड़ी दिन रात मेहनत करने वाली टीम है। प्राइम मिनिस्टर इज वेरी सेटिस्फाइड विद मोस्ट ऑफ दिस, इनफैक्ट ऑल ऑफ हिज मेंबर्स। और उसमें बड़े एक स्क्रूटनी और बड़े स्ट्रिक्ट विजिलेंस का एक प्रोसेस और मैकेनिज्म है। उसके बाद सारे लोगों की एवेल्युएशन होती है और पूरी टीम जो है वो उनकी प्रोग्रेस और चीज़ों को एवेल्युएट करती है। देखिए, ये चीज़ आपने मोना कभी भूल नहीं सकते कि पाकिस्तान जब हमें मिला तो लहू लहान था, तब शर्मिला साहिबा की जमात भी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थी। बातें हो रही थी कि 24 घंटों में या 40 घंटों में 70 घंटों में डिफॉल्ट हो गया या होने वाला है, और या कोई कहते हैं कि डिफॉल्ट हो चुका है, अनाउंस नहीं कर रहे। वहां से हमने इस मुल्क को लेकर चलाए जहां लहू लहान था, और आज हम इसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बेहतरी, फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी जीडीपी ग्रोथ, आपके जो ट्रेड डेफिसिट है वो सरप्लस में लाकर हमारी कामयाबी ये है कि जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं और उनके ऊपर हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये हमारी हकीकत में कामयाबी है। और हर आने वाला दिन जो है इंशाल्लाह बेहतरी का एक नवीद लेकर आएगा। हैशटैग थैंक यू मिफ्ता इस्माइल तो नहीं चलाएंगे आप इस पे, क्योंकि उस टाइम तो वो कहते हैं उन्होंने किया था ना सारा ये, और आप लोगों ने भी उसको बड़ा परवान चढ़ाया था इस बयानिए को कि हमने सियासत को तर्क करके रियासत बचाई। वो मिफ्ता साहब थे ना आपके फाइनेंस मिनिस्टर, जब 2022 का आप हवाला दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी हाथ लगाने से डरती थी। वो नहीं, वो आप 2017 से पहले की बात, 2017 के बाद की बात कर रही हैं। मैं तो इमरान खान के टाइम के बाद की इंटरिम सेटअप और इंटरिम सेटअप से आगे और उस सारे टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं तो भी वो 22 की टाइम बात तो कर रही हूँ। आपका 2022 में जब ये आपने घर भेजा है इनको, तब मिफ्ता इस्माइल आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे ना PDM 1 में। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम तो एक क्रेडिट उनका हुआ शुरू करें जहां से हमें लहू लहान मिला, जहां चीजें चलने के लिए तैयार नहीं थी, जहां कोई हाथ पांव मारने के लिए तैयार नहीं था। वहां से लेकर ये सफर जो है ये बड़ा लंबा सफर था, और इसमें पाकिस्तान की जमातों की हमारी बड़ी मेहनत, दिन रात की प्राइम मिनिस्टर की टीम की काविशें हैं, उससे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं इसीलिए अर्ज कर रही हूं, जस्ट फॉर क्लैरिटी दानियाल साहब, आप रेफर कर रहे हैं 2013 से 18 वाला टाइम या 2022 ऑनवर्ड्स? जी, मैं नहीं 2013 से 2018 से ऑनवर्ड्स बात कर रहा हूँ, जहां आपका 2018 से 22 तक जो पीटीआई गवर्नमेंट की मोना छलांगे मार रहा था, पीटीआई के टाइम की, जब डॉलर 100 रुपए की छलांगे मार रहा था। आपके तकरीबन 3.5-4 साल हो गए हैं, आपके 3.5 साल हो गए हैं
डॉलर आपके हर रोज नीचे हो रहा है, रुपी मजबूत हो रहा है, ये आपकी बड़ी कामयाबी है। आपका इन्वेस्टर जो है वो डर के इसलिए नहीं भाग रहा कि आज पाकिस्तान में प्रॉपर्टी दी वो 1 करोड़ रुपए की है, कल उसकी मालियत जो है डॉलर की वजह से डॉलर टर्म्स में 20 लाख रुपए की हो जाएगी। तो हर आने वाला दिन एक बेहतरी की तरफ जा रहा है। वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज 1000 फादर्स एंड फेलियर हैज नन। अगर आज हम नाकाम हो जाते तो हर कोई हमें वापस पत्थर मारा होता, और अब सक्सेस है तो उसमें सब चीजें बेहतर हो रही हैं, तो हर कोई अपनी कामयाबी को मनाएगा और कहेगा इसमें हमारा भी रोल है। लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाला टाइम जो है राइट, ब्रेक